ॐ तपकथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग तृतीय खंड पृष्ठा 58 विजय कृष्ण और स्वामीजींकर दर्शन। विजय आसिछन्ति भक्त मानक सहित कथा प्रसंग रे विजय कहिले केही जणे मो सांगरे सदा सर्वदा थांती मु दूर थिले भी जणाई दियंती केउठी कौन हेउछि। नरेंद्र कहिले गार्डियन एंजेल अर्थात रक्षाकर्ता देवदूतों परी अर्थात विजय को जेपरी केही पहरा देउछि ठीक पथरे परिचालित करुछि। विजय कहउछन्ति ढाकारे परमहंस देव को देखिछि देह छुईछि। ठाकुरे सहास्य कहिले से तेबे आउ जणे। नरेंद्रनाथ कहउछन्ति मु भी निजे यहाँ अनेक थर देखिछि। स्वामीजी जे ठाकुर को अनेक थर यही भाव में देखिछन्ति अन्य समय मध्य ताहा कहिछन्ति। नरेंद्र घरे राति पढ़ाशुना करुछन्ति कबाट झरका सब बंद अछि। ठाकुर सेठारे उपस्थित हेले सेथिपाई कहउछन्ति किपरि कहिबि जे आपणक कथा विश्वास करे नाही। श्री श्री ठाकुर स्थूल देह थिबा बेले और देह चली जावार परे मध्य अनेक थर स्वामीजी तांकर दर्शन और उपदेश लाभ करिसंती। एपरिकी तांकर वक्तृतार विषय वस्तु ठाकुरे कहीदेइछन्ति। ठाकुरे जे कहीदेइछन्ति से कथा स्वामीजी कही नांती कहिछन्ति जणे आसी कही देउथिला। एई जे भगवान का आविर्भाव एवं तांकर सहकारी रूप से स्वामीजी आसिछन्ति एहा गोटे अलौकिक घटना। आम मानकर मन बुद्धि यहाँ को व्याख्या करिपारे नाही। सुतरां जहाँ को बुझीपारू नाहु ताकू किछिटा विश्वास करने को हुए। भागवतर अच्छी श्रीकृष्ण आविर्भूत हेबा पूर्वरु देवता मानंकु तांको कामरे सहायता पाई अवतीर्ण हेबा को कहउछन्ति। ठाकुरे जेपरि कहिछन्ति कलम दल गोटे जगार टाणिले पूरा दलटा उठी आसे। सेमाने जेपरि गोटे गोष्ठी परस्पर संबंध लोकातीत जीव कल्याण पाई सेमानंकर आविर्भाव। बुला कीर्तनिया दल सेमाने आसिले नाचिले गाइले एवं चलीगले। जगतर लोक मैंने कहीं तांको आभासरे चिन्हिला कहीं तांको चिन्हिला नहीं किंतु सेमानंको कार्यर प्रभाव दीर्घ काल धरी चालू थाए। स्वामीजी कहते ठाकुरंको स्थूल देह अवसान पर तांको विपुल शक्ति समग्र पृथ्वी रे काम करुछि। स्थूल देहरे सही शक्ति जेपरी अपेक्षाकृत सीमित थाए देह त्याग पर सूक्ष्म देहरे सही शक्ति समग्र पृथ्वी रे प्रभाव विस्तार करी कार्य करे। से करती तांकर सहकारी माने मध्य करती। नाना अलौकिक घटना घटिले मध्य स्वामीजी से गुड़िक उपरे जोर देवा को कही नाहंती कारण से अलौकिकता को प्रश्रय देई नाहंती। सेथिरे मन दुर्बल हुए सेथिरे बुद्धि काम करे नाही। अनेक समय लक्ष्य भ्रष्ट होबार आशंका थाए। स्वामीजी विजय कृष्ण को कहउछन्ति मु भी यहाँ को अनेक थर देखिछि। सही सभा अधिकांश अंतरंग मानकर सभा थिला। निजर प्रत्यक्षभूत वस्तु को अविश्वास करा जाय नाही। प्रत्यक्ष अनुभव थिला बोली विजयंकर कथा स्वामीजी अविश्वास करि पारि नाहंती। मने रखिया को हेबो जे ए सबु सत्य से ए सबु उपरे जोर देई चतुर्दिगरे प्रचारर विरोधी थिले। सेथिपाई से भक्त मानक कहूथिले ए घटना अवांतर नुहे तेबे एहा उपरे जोर देई प्रचार करो नाही। से समय प्रचार करा होई नाही एबे भी विशेष जोर दिया हुए नाही। लीला प्रसंग रे कौनसी कौनसी घटना विवृत होईछि किंतु ताहा मध्य खूब संयत भाव रे आम मानकर विचार बुद्धि भित्तिक हेउ स्वामीजी एहा ही चाहिथिले। तापर अहेतुकी भक्ति विषय कहउछन्ति श्यामपुकुरर गृहरे ठाकुर श्रीरामकृष्ण उपस्थित भक्त मानंकु अहेतुकी भक्ति कौन से विषय रे बुझाउछन्ति। एई भक्ति रे भक्तंग पई भगवान ही एकमात्र काम्य। अन्य कामना मिश्रित भक्ति शुद्धा भक्ति नुहे। ठाकुरे अहल्या एवं नारदंकर दृष्टांत देले। ठाकुरे कहिले ईश्वर को केवल देखा चाहे आउ अन्य धन मान देह सुख किछि भी चाहे नाही। एहार नाम शुद्धा भक्ति। शास्त्र रे ए विषय रे विचार करी कहा होईछि
ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆମେ ବିଷୟକୁ ଭଲ ପାଉ, ଘର ଦ୍ୱାର ଆମର ବୋଲି ଭଲ ପାଉ, ମା ସନ୍ତାନକୁ ମୋର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭଲ ପାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ମୋର ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ତେଣୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଏ, ତାହାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରିୟ, ସ୍ୱଭାବତଃ ମୋର ପ୍ରିୟ, କୌଣସି କାରଣରୁ ନୁହେଁ। ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭଲ ପାଇବା ଆସିବାର କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। କେବଳ ମାତ୍ର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ଅନ୍ୟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ମା'ର ଭଲ ପାଇବା ଆସେ ନାହିଁ, ନିଜର ସନ୍ତାନ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ମୁଁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ଜଗତର ସବୁ ଜାଗାରେ ମନର ଆକର୍ଷଣ, ସବୁ ବସ୍ତୁ ହିଁ ପରତ ପ୍ରିୟ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରୀତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିୟ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇ ରହିହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ। ଯେତେକ୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି କିମ୍ବା ଭକ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକାନ୍ତ ନିଜର ବୋଲି ବୋଧ ନ ହୁଏ, ସେତେକ୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉପାୟ ରୂପରେ ଦେଖୁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପରେ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ମୋତେ ଧନ, ମାନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ଦେବେ, ମୋର ଯୋଗକ୍ଷେମ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାରଣ ଛଡ଼ା ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମାବୋଧରେ ଭଲ ପାଏ। ଏହା ହେଲା ଅହେତୁକୀ ଭକ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭକ୍ତିରେ ଟିକିଏ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଏହା ଭାବିବାର କଥା। ଆନନ୍ଦ ପାଏ ବୋଲି ଭଲ ପାଏ, ନା ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ପାଏ? ଉଭୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଭଲ ପାଇ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ସେଠାରେ ଭଲ ପାଇବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ। ଭକ୍ତିମତୀ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଦିଅ, ଯଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମୟରେ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରେ। ଦୁଃଖ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ହିଁ ସେଠାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆନନ୍ଦ ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବା ଆକାଂକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱତଃ ଆସେ। ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବାର ସମଧର୍ମୀ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ସେହି ଲୋଭରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ନାହିଁ। କର୍ମର ପ୍ରେରଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାର ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ଆନନ୍ଦ ଯୋଗାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଅଛି। ଅନେକେ କହନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କଲେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଆଦର୍ଶ ଆଡ଼କୁ ଚାଲୁନାହୁଁ। ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେରକ ନୁହେଁ, ପ୍ରେରକ ହେଉଛି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି। ଏହି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରେରଣା ସେ ଦିଗରେ ନେଇଯାଏ, ତାହା ସହିତ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ସେହି କଥା ହିଁ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟିକିଏ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଏହାର ଭାବ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ସେହି ଆନନ୍ଦର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି? ସେପରି ଚାହିଁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଅହଲ୍ୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଛଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଅହଲ୍ୟା କହିଥିଲେ, ହେ ରାମ, ଯଦି ଶୂକର ଜନିରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମର ପାଦପଦ୍ମରେ ଶୁଦ୍ଧଭକ୍ତି ଥାଏ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। କେବଳ ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅହଲ୍ୟାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାହିଁବାର ନାହିଁ। ଏହାର ନାମ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି। ନାରଦଙ୍କ ଭକ୍ତିର କଥା ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଚାହିଁଥିଲେ, ପୁଣି ଚାହିଁଥିଲେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୁବନ ମୋହିନୀ ମାୟାରେ ମୁଗ୍ଧ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ଏହି ଚାହିଁବା ହେଲା, ତାହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କେଉଁଠି ହେଲା? ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କାମନା ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ। ଚାହିଁବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଚାହିଁବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ସୁତରାଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଠାକୁରେ ବେଶ କହିଛନ୍ତି, ମିଶ୍ରି ମିଠା ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଆନନ୍ଦ ଅବଶ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଷୟର ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାହା ଭକ୍ତିର ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦ।
ଏହି ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଜୀବକୁ ଅଭିନ୍ନ କରିଦିଏ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ବାଳକ ପରି ଯାଉଛି, କୌଣସି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଗୋଟିଏ କଙ୍କି ଧରୁଛି। ଏହାର ଭାବ ହେଉଛି ଯେ ଏହିପରି ବାଳକ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଶୁକଦେବଙ୍କ କଥା ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି ଏଥର ବାଉଲ ବେଶରେ ଆସିବି। ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର କିଛି ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତର ଯନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୁକଦେବ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଯେପରି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ୍ନ, 7 ଦିନ ବାକି ଅଛି, ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଅବିରାମ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଶୁକଦେବ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପଛରେ ପିଲାମାନେ ପାଗଳ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଧୂଳି ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଖିଆଲ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଦୈବ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁନି ଋଷିମାନେ କରଜଡ଼ି ଠିଆ ହେଲେ, ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ନିରସ୍ତ ହେଲେ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଦେହ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦାସୀନ ଶୁକଦେବ ସବୁକିଛି ଭଗବତ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ। ଏହି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଯନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅହଂ ଦୂର କରିଛନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଭଗବାନ ଲାଭ ନହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରି ତିଆରି କରି ଏ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ସାଧନା ହିସାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର। ଏହା ସାଧନାର କଥା। ସାଧନା କରି କରି ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳିତ ହୋଇ କାମ କରିବା, ଏହା ଅବତାର ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ପକ୍ଷରେ ଅହଙ୍କାର ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ପୂର୍ବକର୍ମର ଯେଉଁ ଲେଶ ରହିଯାଏ, ସେହି ଟିକକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସେ କାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୟନ୍ତେ ଚାସ୍ୟ କର୍ମାଣୀ, ଯାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କର୍ମ ପରିଚାଳିତ କରିବ? ପ୍ରାରବ୍ଧ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଚଲାନ୍ତି ନାହିଁ, କର୍ମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରେ। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଲୋକକଲ୍ୟାଣର ଯନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ନିରଭିମାନତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିରଭିମାନତା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ଜଣେ ସାଧନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅହଂକୁ ଦୂର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅହଂଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମନର ଭାବ କ'ଣ ବୁଝିଛ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହୁଏ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୋତେ ସତ୍ ଇଚ୍ଛା ଦିଅ, ଯେପରି ଅସତ୍ କାମରେ ମତି ନ ହୁଏ। ମୋର ବି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏହାକୁ ଦାସ୍ୟ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ନିଜକୁ ଦାସ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦାସକୁ ଶୁଭ ପଥରେ, କଲ୍ୟାଣର ପଥରେ ଚଲାଉ, ଏହାକୁ ଦାସ୍ୟ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଦାସ୍ୟ ଭାବ ଭଗବାନ ଲାଭର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ଠାକୁରେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ, ସବୁ ଭାବ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତ, ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଓ ମଧୁର ସବୁ ଭାବର ସାଧନା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ମାତା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ର କରି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଧର୍ମ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ପଥର ପଥିକମାନଙ୍କୁ ସେ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଏହି ଭାବଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଥ ଧରି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦନ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିପାରେ। ରୁଚିଭେଦରେ ସାଧକ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଯେପରି ଅଫୁରନ୍ତ କ୍ଷୁଧା ସବୁ ଭାବରେ ସାଧନ କରି ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କାହାର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ଆସେ, ସେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରେ, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କେହି କେହି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ପାଇଥାନ୍ତି,
କାହାର କାହାର କ୍ରମଶଃ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଲାଭ ହୁଏ। ରଜଗୁଣ ମିଶ୍ରିତ ସତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ସତ୍କର୍ମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୁଏ। ଏସବୁ ଭିତର ଦେଇ କ୍ରମଶଃ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚେ। ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ଜଗତର ଉପକାର କରିବାକୁ ଯିବା ବଡ଼ କଠିନ। ଏହି ବୁଦ୍ଧି ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଯେ ଜଗତର ଉପକାର କରିବୁ। ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ମନରେ ଏହି ଧାରଣା ଆସେ, ଏହା କରିବି ତାହା କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରୁ କରୁ ରଜ ମିଶ୍ରିତ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ କ୍ରମେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ରଜଗୁଣ ତାପରେ ରଜ ମିଶ୍ରିତ ସତ୍ତ୍ୱ, ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ, ଏହି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଗେଇ ଯାଏ। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ଉପଯୋଗୀ ତାହା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଯଦି କହୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ, ତାହା କହିଲେ କ'ଣ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତି ପଦରେ ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟାହତ ହୁଏ, କାରଣ ଆମେମାନେ ବାସନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇନାହୁଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ବା ଅହେତୁକ କିଏ ହେବ? ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି ସେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଅହେତୁକୀ ଭକ୍ତିର ଉପଦେଶ କାହିଁକି? ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଠାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଦର୍ଶକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗେଇ ତୁମକୁ ଏହି ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ସିଡ଼ିର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଛାତକୁ ଉଠିବୁ। ସୁତରାଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ପାହାଚ ଉଠି ଆମେ ଭାବିବୁ, ବାଃ ଅନେକ ହୋଇଛି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, କାଠୁରିଆ ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଉପଦେଶ, ଆଗେଇ ଯାଅ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଏଷାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।